جو لوگ بینک سے لون لیتے ہیں اور اسی پیسے سے زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں، کیا یہ سب جائز ہے اور یا ناجائز؟ پہلی بات تو لون لینا ہی درست نہیں ہے، ناظر حسن نور کو لون لینا ہی جائز نہیں ہے بینک سے۔ اگر آپ نے لیا ہے تو صرف لے لیا، وہ تو قرضہ ہی ہوا، تو آپ کو ادا ہی کرنا پڑے گا۔ اور تو جو پیسہ آپ نے لیا ہے وہ پیسہ آپ کا ہے، آپ بعد میں ادا کریں گے، جو زیادتی ادا کریں گے وہ سود کے اندر جائے گا۔ لیکن وہ جو پیسہ ہے اس پیسے سے اگر آپ کچھ ادا کرنا چاہیں مسجد کے اندر تو وہ آپ کے لیے جائز ہے، کر سکتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اللہ کے راستے میں دینا چاہیں تو خرچ کر سکتے ہیں، لیکن لون نہ لیں، ابھی نہ لیا ہو تو، اس لیے کہ لون لینا جائز نہیں ہے، اس میں سود دینا پڑتا ہے جس کو اسلام نے حرام کیا۔ ایک صاحب سوال کرتے ہیں، میرا نام محمد القص ہے، میرے نام کا معنی کیا ہے؟ یوپی بنگلور سے، مجھے تو نہیں معلوم بھائی، القص پہلی بار میں خود سن رہا ہوں، نام رکھنے سے پہلے علماء سے پوچھ لیا کریں۔ کیا صدقۃ الفطر میں اپنی ساس کو دے سکتا ہوں کیا؟ فیروز ممبئی۔ زکوٰۃ جیسے میں نے بتایا کہ زکوٰۃ 3 لوگوں کے علاوہ جس کو چاہے دے سکتے ہیں، اسی طریقے سے صدقۃ الفطر کا بھی مسئلہ ہے۔ ایک تو اصول جن سے انسان پیدا ہوا ہے، باپ دادا نانا نانی، یہ جو اوپر ہیں ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا تو ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتا۔ ایسے انسان کی جو اولاد ہے، اس کے باپ، اس کا بیٹا، اس کا پوتا، اس کا نواسا نواسی جو بھی، ان کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، ان کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتا۔ اسی طریقے سے تیسرا جو تعلق ہے وہ زوجیت کا، میاں بیوی کا، شوہر بیوی کو زکوٰۃ نہیں دے سکتا، تو اسی طریقے سے شوہر بیوی کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتا۔ ایسے ہی بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی تو بیوی شوہر کو صدقہ فطر بھی نہیں دے سکتی۔ ان تینوں کے علاوہ ساس ہو، سسر ہو، ٹھیک ہے، بھائی بہن ہو، خالہ ہو، ٹھیک ہے، جو بھی لوگ، ان تینوں کے علاوہ ان کو اگر وہ صاحب نصاب نہیں ہیں، مستحق ہیں، تو پھر ان کو زکوٰۃ بھی دے سکتے ہیں، صدقہ فطر بھی دے سکتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ، حضرت امید ہے کہ آپ خیریت سے ہوں گے۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ، اللہ کا فضل، اللہ کا احسان۔ حضرت میرا سوال یہ ہے کہ جیسے کوئی شخص بڑی گاڑی یعنی ٹرک چلاتا اور کبھی ممبئی میں ہے تو کبھی بنگلور میں تو کبھی اور کہیں، اس حالت میں نماز قصر پڑھنا یا پوری نماز ادا کرنی ہے، اور وہ اس حالت میں روزہ رکھنا ضروری ہے یا بعد میں قضا کرنا؟ نماز قصر کرنا، کیونکہ جب بھی کوئی انسان اپنے گھر سے چلے اور 77 کلومیٹر کا اس کا ارادہ ہو تو اس صورت میں جب آبادی سے باہر نکلتا ہے تو مسافر ہو جائے گا، اور مسافر کے لیے قصر ہے یعنی 4 رکعت والی نماز کو 2 رکعت، ظہر میں 4 رکعت فرض ہے تو اس کی 2 رکعت پڑھے گا، عصر میں 4 رکعت فرض ہے تو 2 رکعت پڑھے گا، عشاء میں 4 رکعت ہے تو اس کو 2 رکعت پڑھے گا، اور 3 رکعت وتر پڑھے گا۔ اس کو قصر بولتے ہیں۔ تو جب آپ کا 15 دن کا ارادہ ہو، جہاں بھی آپ جا رہے ہیں، اگر وہاں 15 دن ٹھہرنے کا ارادہ ہو تو ایسی صورت میں آپ مقیم ہو جائیں گے، اور اگر اتنا ارادہ نہیں ہے تو آپ مسافر رہیں گے اور آپ قصر کریں گے، 4 رکعت والی نماز 2 رکعت کریں گے۔ روزہ رکھنا ضروری ہے، بعد میں قضا کریں۔ روزہ رکھنے میں آپ کو آپشن دیا گیا ہے کہ روزے میں رخصت، جو مسافرین ہیں ان کے لیے شریعت میں رخصت، کہ اگر آپ رکھنا چاہیں تو رکھ لیں، نہ رکھنا چاہیں تو اللہ کی طرف سے جو ہے آپ کو رخصت دی گئی ہے کہ آپ سفر کے اندر ہیں، آپ رمضان کے بعد اس کی قضا کریں، لیکن رکھنا عزیمت ہے، وہ آدمی کی سچویشن پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر آپ دیکھیں کہ ایسی سچویشن ہے کہ ہم رکھ سکتے ہیں، اسی میں رہنا ہے، زیادہ باہر نہیں جانا، اگر ایسی صورت میں آپ رکھ سکتے ہوں تو عزیمت یہی ہے، کیونکہ رمضان کی جو فضیلت ہے وہ پھر کہاں حاصل ہو سکتی ہے۔ البتہ اگر کوئی شخص نہیں رکھ سکتا ہے تو شریعت میں رخصت ہے، بعد میں قضا کرنا ہوگا، جتنے روزے بھی چھوٹیں گے ان کی قضا لازم ہے۔ عبدالعلیم صاحب یو پی سے سوال کیا۔ السلام علیکم، ایک لڑکی شادی سے پہلے زنا کر لی، لڑکی کی شادی دوسرے لڑکے سے ہو گئی، اب وہ لڑکا وہ لڑکی کو نہیں رکھ رہا ہے، کیونکہ اس کے بارے میں، لڑکی کے بارے میں لڑکا جان چکا ہے، لڑکی پہلے سے زنا دوسرے لڑکے سے کر لی ہے۔ شہباز عالم گجرات سے۔
ज़िना तो बहुत बड़ा जो है गुनाह कबीरा है, और अल्लाह से तौबा इस्तिग़फ़ार करना है। इनसे भी हो गया, और बाद में जब शौहर को मालूम चला है वो उसको नहीं रख रहा है, तो उसकी गैरत है, लेकिन एक चांस देना चाहिए। अगर उसने तौबा कर लिया है अल्लाह से, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त माफ़ कर देते हैं, तो हम तो इंसान हैं। और हदीस के अंदर भी अल्लाह के नबी का इरशाद है कि जो दुनिया वालों को माफ़ करता है, दुनिया वालों पर रहम करता है, अर्श वाला उस पर रहम करता है। तो एक मरतबा आप को चांस दें, मौका दें अल्लाह से। अगर वो सच्ची तौबा इस्तिग़फ़ार करती है और आपसे वादा करती है कि आइंदा से ऐसा नहीं होगा, तो आपको उसे एक मरतबा माफ़ कर देना चाहिए और उसको मौका देना चाहिए और उसे एक्सेप्ट कर देना चाहिए। और फिर भी अगर ना रखना चाहे तो ये आपका डिसीजन है। अस्सलामु अलैकुम। अगर किसी ऐसे शख्स जिसकी शादी नहीं हुई उसको तलाक़ के वसवसे या ख़यालात आ रहे हैं, जैसे कि फ़लाँ काम करने से तलाक़ हो जाएगा, या फिर अगर शादी के बाद फ़लाँ काम करेगा तो तलाक़ हो जाएगा, जबकि ऐसे करने की उसकी भी कभी नीयत ही न हो, और वसवसे इतने शदीद तरीक़े से आ रहे हों और हर वक्त आ रहे हों, और बार बार ऐसा महसूस हो रहा हो कि कहीं मुंह से तो नहीं निकल गया, तो ऐसी हालत में क्या करे, और अगर कभी गलती से मुंह से ऐसे अल्फाज निकल जाए तब क्या हुक्म है। बहुत परेशानी हो रही, मुफ्ती साहब कोई हल बताएं। मोहम्मद समीउल्लाह, मैं झारखंड से। पहली बात समीउल्लाह साहब, जब आपकी शादी नहीं हुई है तो आप जितनी मरतबा भी तलाक़ के अल्फाज कह लें तो उससे कुछ होने वाला नहीं है। और ये वसवसे शैतान की तरफ से आ रहे हैं। आप कुल औज़ु बिरब्बिल फलक़, कुल औज़ु बिरब्बिन नास ये पढ़ करके अपने ऊपर दम करें, मंजिल का अहतमाम करें, सुबह शाम मंजिल पढ़ करके अपने आप पर दम कर लिया करें। और जब भी इस तरह के वसवसे आएँ, अल्लाहुम्मा अल्हिमनी रुश्दी व आइदनी मिन शर्रि नफ्सी, इस दुआ का अहतमाम किया करें। और एक और दुआ मैंने बताई थी, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊज़ु बिका मिन शर्रि शैतानी व मिन शर्रि नफ्सी, इसको भी पढ़ा। अस्सलामु अलैकुम। मैं जानना चाहता हूँ कि मैं मुंबई के एक 5 स्टार रेस्टोरेंट में काम करता हूँ एज अ वेटर। उस रेस्टोरेंट में पोर्क सर्व किया जाता है, क्या ये काम सही है मेरे लिए? मैं उसको सिर्फ प्लेट में लेकर सर्व करता हूँ गेस्ट को, बस, और कुछ भी नहीं करता हूँ उसके साथ। क्या ये काम सही है मेरे लिए? और वो चीज़ सिर्फ पिज़्ज़ा में जाती है और कोई डिश में नहीं। और क्या मैं उस रेस्टोरेंट में खाना खा सकता हूँ सिर्फ दाल चावल? शाहबाज मुंबई। शाहबाज साहब, अगर सिर्फ पिज़्ज़ा ही के अंदर पोर्क डाली जाती है और बाकी जितनी डिशें हैं उस होटल की वो सारी हलाल हैं, पाक हैं, तो फिर ऐसी सूरत में गुंजाइश है। और फिर भी आप अपने जो बॉस हैं, मैनेजर हैं, आप उनसे बात करें और उनको बताएं कि मुझे इससे आज़ाद कर दें, यानी ये जो पोर्क वाली डिश है मैं ये सर्व ना करूं, मुझे इसलिए छोड़ दें और बाकी काम मैं कर लिया करूंगा। बहुत अच्छी बात है। लेकिन अगर ज़रूरी ही हो आपके लिए तो फिर ऐसी सूरत में अल्लाह से तौबा और इस्तिग़फ़ार करें और कमाई हलाल होगी, जबकि आप अल्लाह ताला से तौबा इस्तिग़फ़ार भी करते रहें। और अगर कोई ऐसी जॉब मिल जाती है जहाँ पर हलाल ही सर्व किया जाता हो तो फिर आप मिलने के बाद ये वाली जॉब छोड़ दें, लेकिन जब तक नहीं मिलती है तो उस वक्त तक आप नहीं पाते। इसी तरीके से आप कह रहे हैं सिर्फ दाल चावल खा सकता हूँ, जी दाल चावल हलाल है, दाल चावल आप खा सकते हैं। अगर उसके अंदर कोई हराम चीज़ की आमेज़िश ना हो तो दाल चावल आप खा सकते हैं। अस्सलामु अलैकुम मुफ्ती साहब, मुझे ये बताएं कि क्या कोई हाल ही में अपने आप को मुसलमान बना हो तो क्या उसे ज़कात का पैसा देना जायज़ है? शारिब अंसारी भी बिल्कुल देना जायज़ है। ऐसे लोगों की तो और इमदाद करना चाहिए, ताउन करना चाहिए जो परेशान हाल हैं और जिनको अभी सख्त ज़रूरत है, बिल्कुल आप उनको दे सकते हैं अगर वो साहिब निसाब नहीं है। अस्सलामु अलैकुम। अगर नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ लें, क्या उसकी नमाज नहीं होगी? उसे याद न हो या हम नापाक हैं, क्या उस पर गुनाह पड़ेगा? मोहम्मद राशिद अंसारी, लखीमपुर खीरी। अगर नापाकी की हालत में नमाज़ पढ़ लिया है, ऐसी बात है नमाज नहीं होगी, नमाज को लौटाना पड़ेगा। गुनाह होगा, जानबूझ करके पढ़ा है तो गुनहगार होगा, और भूले से अगर किया है तो अल्लाह ताला माफ़ फरमाएंगे।
اللہ کے نبی کا ارشاد ہے رفیع عن امت الخطا والنسیان، میری امت سے خطا اور نسیان کو اٹھا لیا گیا ہے، بھول چوک کو اٹھا لیا گیا ہے۔ اس لیے اگر غلطی سے کوئی کام ہو گیا، اگر بھول چوک سے ہو گیا تو اللہ تعالیٰ معاف فرمائے گا۔